नमस्कार जय जगन्नाथ पिलामाने आज आम भिडियो तुम इतिहास बही रे थिबा चतुर्थ अध्यायर तृतीय पाठ कृषिर विकास टॉपिक रो समस्त प्रश्न उत्तर डिस्कशन करनबा। तो चलतु पिलामाने डेरी न करी भिडियोटी को आरंभ करिबा। क्वेश्चन नंबर 1 प्रत्येक प्रश्नर उत्तर प्राय 60 गोटी शब्द रे लेख। करदेला कृषक मानकु आर्थिक सहायता प्रदान करने कि व्यवस्था ग्रहण करा जाइछि। उत्तर कृषक मानकु आर्थिक सहायता प्रदान करबा पई सरकारक तरफरु निम्नलिखित व्यवस्था मान ग्रहण करा जाइछि। पॉइंट नंबर 1 महाजनक कबलरू कृषक मानकु रक्षा करबा पई 1947 मसीहारे एक आईन बलरे ग्राम महाजनक एकचाटिया अर्थ कारोबार को नियंत्रित करा जाइछि। पॉइंट नंबर 2 1948 रे गोती श्रमिक प्रथा उच्छेद करा जाइछि। पॉइंट नंबर 3 चाष कार्य आरंभ पूर्वरु कृषक मानकु स्वल्प सुध हार रे ऋण जोगाई देबा पई समवाय संस्था मान गठन करा जाइछि। पॉइंट नंबर 4 1948 रे गठित राज्य समवाय बैंक गुड़ी को संप्रसारित करी कृषक मानक पाखरे पहुंचाई दिया जाइछि। पॉइंट नंबर 5 अधिक खाद्य शस्य उत्पादन कर योजना रे पतित जमी को चाष उपयोगी करी कृषक मानक जोगाई दिया जाउछि। पॉइंट नंबर 6 जलसेचन व्यवस्था सहित कृषक मानक हल लंगल बलद और सार मध्य जोगाई दिया जाइछि। ओके देन देखिबा ख प्राकृतिक विपर्यय समय रे कृषक मानकु किपरि भावरे सहायता प्रदान करा जाए। तो उत्तर लिखिबा प्राकृतिक विपर्यय समय रे कृषक मानकु विभिन्न भावरे सहायता प्रदान करा जाउछि यथा पॉइंट नंबर 1 प्राकृतिक विपर्यय रे फसल क्षतिग्रस्त हेले कृषक मानकु तकाभी ऋण जोगाई दिया जाउछि। पॉइंट नंबर 2 अनेक समय रे चासी माने नेइथिबा ऋण को मध्य छाड़ करि दिया जाउछि। पॉइंट नंबर 3 प्राकृतिक विपर्यस्त लोक मानकु कामधंदा जोगाई देबा पई सरकार टेस्ट रिलीफ कार्य आरंभ करिसंती। देन देखिबा आईबी एतत् व्यतीत प्राकृतिक विपर्यय रे गृह शून्य होइथिबा लोक मानकु इंदिरा आवास मान जोगाई दिया जाउछि। तापरे पॉइंट नंबर 5 प्राकृतिक विपर्यय रे मृत्युवरण करथिबा व्यक्तिंकर परिवार को आर्थिक सहायता मध्य प्रदान करा जाउछि। ओके देन देखिबा हमें ग कृषि गवेषणा पाई ओडिशा रे की व्यवस्था अछि। उत्तर कृषि गवेषणा पाई सरकारक तरफरु निम्नलिखित व्यवस्था मान करा जाइछि यथा पॉइंट नंबर 1 भुवनेश्वर ठारे प्रथमे एक कृषि महाविद्यालय और परे एक कृषि विश्वविद्यालय प्रतिष्ठा करा जाइछि। पॉइंट नंबर 2 ओडिशार विभिन्न स्थान रे कृषि गवेषणा केंद्र मान स्थापन करा जाइछि। पॉइंट नंबर 3 जमीर उर्वरता बचाई रखिबा पाई विभिन्न प्रयोगशाला प्रतिष्ठा करा जाइछि। ओके देन पॉइंट नंबर 4 फल चाष पाई अनुगुल पट्टांगी और जी उदयगिरी रे केंद्र मान प्रतिष्ठा करा जाइछि एवं सेठारे फल गछर चारा और कलमी प्रस्तुत होई कृषक मानक वितरण करा जाउछि। पॉइंट नंबर 5 कटक ठारे केंद्रीय धान गवेषणा केंद्र प्रतिष्ठा करा जाइछि। पॉइंट नंबर 6 कौशल्या गंगा ठारे मधुर मत्स्य गवेषणा केंद्र और साखी गोपाल ठारे नारिकेल गवेषणा केंद्र प्रतिष्ठा होइछि। ओके देन देला घरे प्रश्न जलसेचन और बन्या नियंत्रण प्राई स्वाधीनता परे ओडिशा रे की पदक्षेप निया जाइथिला। उत्तर जलसेचन और बन्या नियंत्रण पाई स्वाधीनता परे ओडिशा सरकार निम्नलिखित पदक्षेप मान ग्रहण करिसंती। पॉइंट नंबर 1 हीराकुद नदीबंध योजना कार्यकारी करा जाइछि। पॉइंट नंबर 2 एहा द्वारा महानदी त्रिकोणभूमि अंचल रे बन्या नियंत्रण करबा सहित संबलपुर और बलांगीर जिला रे जलसेचन व्यवस्था करा जाइछि एवं विद्युत उत्पादन मध्य हेउछि। पॉइंट नंबर 3
ମାଛକୁଣ୍ଡ ଯୋଜନା, ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ ଯୋଜନା, ରେଙ୍ଗାଲି, ଭୀମକୁଣ୍ଡ ଯୋଜନା ଆଦି ଓଡ଼ିଶାର ଜଳସେଚନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବେଶ ସହାୟକ ହୋଇଛି। ଓକେ, ଦେନ୍ ପଏଣ୍ଟ ନମ୍ବର 4, ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଅନେକ ନଦୀବନ୍ଧ ନିର୍ମାଣ କରି ବନ୍ୟା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ସହିତ ଜଳସେଚନ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି। ଓକେ, ଦେନ୍ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ ଆମର ଉଁରେ କ'ଣ ଦେଲା, ତ ଦେଇଛି କୃଷି, ମତ୍ସ୍ୟଚାଷ ଓ ପଶୁପାଳନର ବିକାଶ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର କି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି? ଉତ୍ତର କୃଷି, ମତ୍ସ୍ୟଚାଷ, ପଶୁପାଳନର ବିକାଶ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ନିମ୍ନଲିଖିତ ବ୍ୟବସ୍ଥାମାନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁଛନ୍ତି ଯଥା ପଏଣ୍ଟ ନମ୍ବର 1, କୃଷିର ବିକାଶ ପାଇଁ କୃଷି ବିଭାଗ ଅଧୀନରେ 4ଟି ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା କୃଷି ଓ ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ, ଉଦ୍ୟାନ କୃଷି ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ, ମୃତ୍ତିକା ସଂରକ୍ଷଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ଓ ଜଳ ବିଭାଜିକା ଉନ୍ନୟନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ। ଦେନ୍ ପଏଣ୍ଟ ନମ୍ବର 2, ପଶୁ ସମ୍ପଦର ବିକାଶ ପାଇଁ ପଶୁଧନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ପଏଣ୍ଟ ନମ୍ବର 3, ଓଡ଼ିଶା କୃଷି ଓ ବୈଷୟିକ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଓଡ଼ିଶା କୃଷି ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ, କୃଷି ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ, କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଧାନ ଗବେଷଣା କେନ୍ଦ୍ର, କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ମଧୁର ଜଳ ମତ୍ସ୍ୟ ଚାଷ କେନ୍ଦ୍ର, ନାରିକେଳ ଗବେଷଣା କେନ୍ଦ୍ର, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର କୃଷି ଗବେଷଣା କେନ୍ଦ୍ର, କୃଷି ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ରମାନ ଓଡ଼ିଶାର କୃଷିର ବିକାଶ ପାଇଁ ନିରନ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ପଏଣ୍ଟ ନମ୍ବର 4, ମହାନଦୀ, ଧାମରା, ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ଓ ଚିଲିକାର ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙ୍କୁ ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ଭାବରେ ଉତ୍ସାହିତ କରୁଛନ୍ତି। ପଏଣ୍ଟ ନମ୍ବର 5, ମାଛର ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ମାଛଧରା କେନ୍ଦ୍ରମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବରଫ କଳ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଛି। ପଏଣ୍ଟ ନମ୍ବର 6, ଧୀବରମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରାଯାଇଛି। ଦେନ୍ ଦେଖିବା କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 2, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ପ୍ରାୟ 20 ଗୋଟି ଶବ୍ଦରେ ଲେଖ। କରେ ଦେଲା ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ଓଡ଼ିଶା କୃଷକର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା କ'ଣ ଥିଲା ଏବଂ ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ କି ଅନ୍ତରାୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା? ଉତ୍ତର ପଏଣ୍ଟ ନମ୍ବର 1, ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ଓଡ଼ିଶା କୃଷକର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ଥିଲା ପ୍ରକୃତରେ ଜମିରେ ଚାଷ କରୁଥିବା କୃଷକକୁ ଜମିର ସ୍ୱତ୍ୱାଧିକାର ପ୍ରଦାନ। ଦେନ୍ ପଏଣ୍ଟ ନମ୍ବର 2, ଚିରସ୍ଥାୟୀ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ସମୟରୁ ଚଳି ଆସୁଥିବା ଜମିଦାରୀ ପ୍ରଥା ଏହି ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନ୍ତରାୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ଓକେ, ଦେନ୍ ଖରେ ଦେଲା ପ୍ରଶ୍ନ, ଓଡ଼ିଶାରୁ ଜମିଦାରୀ ପ୍ରଥା କିପରି ଉଚ୍ଛେଦ ହେଲା? ଉତ୍ତର ପଏଣ୍ଟ ନମ୍ବର 1, ଓଡ଼ିଶାର ତତ୍କାଳୀନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭାରେ ଜମିଦାରୀ ପ୍ରଥା ଉଚ୍ଛେଦ ବିଧେୟକଟି ଆଗତ କରିଥିଲେ। ପଏଣ୍ଟ ନମ୍ବର 2, ଏହି ବିଧେୟକ ଦ୍ୱାରା ଜମିଦାରୀ ପ୍ରଥା ଓଡ଼ିଶାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉଚ୍ଛେଦ ହୋଇଥିଲା। ଓକେ, ଗରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଲା ଗୋତି ପ୍ରଥା କିପରି ବନ୍ଦ ହେଲା? ଉତ୍ତର ପଏଣ୍ଟ ନମ୍ବର 1, 1948ରେ ଗୋତି ଶ୍ରମିକ ପ୍ରଥା ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯାଇଥିଲା। ପଏଣ୍ଟ ନମ୍ବର 2, ତାପରେ 1976 ମସିହାରେ ଗୋତି ପ୍ରଥା ଉଚ୍ଛେଦ ଆଇନ ବଳରେ ଗୋତି ପ୍ରଥା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଉଠାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଓକେ, ଦେନ୍ ଘରେ ଦେଲା ସମବାୟ ଆନ୍ଦୋଳନ କିପରି କୃଷକମାନଙ୍କର ସହାୟକ ହେଲା? ଉତ୍ତର ପଏଣ୍ଟ ନମ୍ବର 1, କୃଷକମାନେ ଗ୍ରାମ ମହାଜନଙ୍କ ଠାରୁ କୃଷି ପାଇଁ ଚଢ଼ା ସୁଧ ହାରରେ ଋଣ ନେଇ ଋଣ ଶୁଝି ନ ପାରି ନିଜ ଚାଷ ଜମି ହରାଉଥିଲେ। ପଏଣ୍ଟ ନମ୍ବର 2, 1948 ମସିହାରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବ୍ୟାଙ୍କ ଗଠନ ହେବା ପରେ ଏହି ସମବାୟର ପ୍ରସାରଣ କରାଯାଇ ଅଳ୍ପ ସୁଧ ହାରରେ କୃଷକମାନଙ୍କୁ ଋଣ ଯୋଗାଇ ଦିଆଗଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଗ୍ରାମୀଣ ସୁଧଖୋର ମହାଜନଙ୍କ ପାଖରୁ କୃଷକମାନେ ନିଜକୁ ମୁକ୍ତ କରିପାରିଲେ। ଓକେ, ଦେନ୍ ଉଁରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଲା ଅଧିକ ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ କର ଯୋଜନାଟି କ'ଣ? ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଅଧିକ ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ କର ନାମକ ଏକ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରି ପତିତ ଜମିକୁ ଚାଷୋପଯୋଗୀ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରିଥିଲେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପୋଡୁ ଚାଷ କରୁଥିବା ବନବାସୀ କୃଷକମାନଙ୍କୁ ଚାଷ ଜମି ଯୋଗାଇବାରେ ସହଜ ହୋଇପାରିଲା। ଦେନ୍ ଚରେ ଦେଲା ଫଳ ଚାଷର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ କି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଗଲା? ଉତ୍ତର ପଏଣ୍ଟ ନମ୍ବର 1,
ଫଳ ଚାଷର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଅନୁଗୁଳ, ପଟାଙ୍ଗୀ ଓ ଉଦୟଗିରିରେ ଫଳ ଚାଷ କେନ୍ଦ୍ରମାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଛି। ପଏଣ୍ଟ ନମ୍ବର 2, ଏହି କେନ୍ଦ୍ରମାନଙ୍କରେ ଫଳ ଗଛ ଚାରା, କଲମୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ କୃଷକମାନଙ୍କୁ ବିତରଣ କରାଯାଉଛି। ଓକେ, 6ରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଲା, ହୀରାକୁଦ ନଦୀବନ୍ଧ ଯୋଜନାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ଥିଲା? ଉତ୍ତର, ହୀରାକୁଦ ନଦୀବନ୍ଧ ଯୋଜନାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ପଏଣ୍ଟ ନମ୍ବର 1, ମହାନଦୀ ତ୍ରିକୋଣଭୂମିରେ ବନ୍ୟା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା। ପଏଣ୍ଟ ନମ୍ବର 2, ସମ୍ବଲପୁର, ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାକୁ ଜଳସେଚନ କରିବା। ପଏଣ୍ଟ ନମ୍ବର 3, ଜଳ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଉତ୍ପାଦନ କରିବା। ଓକେ, ଏବଂ ପଏଣ୍ଟ ନମ୍ବର 4 ହେଉଛି ଜଳ ଭଣ୍ଡାରରେ ମାଛ ଚାଷ କରିବା। ଓକେ, ଦେନ୍ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଲା ଜରେ, ଗୋଧନର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର କି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି? ଉତ୍ତର, ଗୋଧନର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଗାଁ ଗହଳରେ ପଶୁ ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି। 1949ରେ ଏକ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରି ଗାଈ ଗୋରୁମାନଙ୍କୁ ସଂକ୍ରାମକ ରୋଗରୁ ସୁରକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଉଛି। ଓକେ, ଦେନ୍ 6ରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଲା, ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙ୍କର ସୁବିଧା ପାଇଁ ସରକାର କ'ଣ କରିଛନ୍ତି? ଉତ୍ତର, ପଏଣ୍ଟ ନମ୍ବର 1, ମହାନଦୀ, ଧାମରା, ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ଓ ଚିଲିକାର ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ଭାବରେ ଉତ୍ସାହିତ କରୁଛନ୍ତି। ପଏଣ୍ଟ ନମ୍ବର 2, ସମୁଦ୍ର, ବଡ଼ ବଡ଼ ଜଳାଶୟ ଓ ହ୍ରଦରୁ ମାଛ ଧରୁଥିବା ଧୀବରମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆଇନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଣୟନ କରିଛନ୍ତି। ପଏଣ୍ଟ ନମ୍ବର 3, ମାଛଧରା କେନ୍ଦ୍ର ନିକଟରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ବରଫ କଳ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଛନ୍ତି। ଓକେ, ଦେନ୍ ପିଲାମାନେ ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆମର ନିଅ, ଅଭାବୀ ବିକ୍ରି କ'ଣ ଏବଂ ଏହି ସମସ୍ୟାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ସରକାର କ'ଣ କରିଛନ୍ତି? ଉତ୍ତର, ପଏଣ୍ଟ ନମ୍ବର 1, ଉତ୍ପାଦିତ ଦ୍ରବ୍ୟ ଉଚିତ ମୂଲ୍ୟରେ ବିକ୍ରି ହୋଇ ନ ପାରିବାକୁ ଅଭାବୀ ବିକ୍ରି କୁହାଯାଏ। ପଏଣ୍ଟ ନମ୍ବର 2, ଏହି ଅଭାବୀ ବିକ୍ରି ସମସ୍ୟାକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ସିଧାସଳଖ କୃଷକମାନଙ୍କଠାରୁ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ କରୁଛନ୍ତି। ଦେନ୍ ଦେଖିବା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 3, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟରେ ଲେଖ। କରିଦେଇଛି, ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜମିଦାରୀ ପ୍ରଥା ଉଚ୍ଛେଦ କରିବା ପାଇଁ ବିଧାନସଭାରେ ଏକ ବିଧେୟକ ଆଣିଥିଲେ? ଉତ୍ତର, ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଡକ୍ଟର ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ ଜମିଦାରୀ ପ୍ରଥା ଉଚ୍ଛେଦ କରିବା ପାଇଁ ବିଧାନସଭାରେ ଏକ ବିଧେୟକ ଆଣିଥିଲେ। ଦେନ୍ 6ରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଲା, କିଏ ଭୂଦାନ ଆନ୍ଦୋଳନର ମୁଖ୍ୟ ପୁରୋଧା ଥିଲେ? ଉତ୍ତର, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବିନୋବା ଭାବେ ଭୂଦାନ ଆନ୍ଦୋଳନର ମୁଖ୍ୟ ପୁରୋଧା ଥିଲେ। ଓକେ, ଦେନ୍ ଗରେ ଦେଲା, କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ତକାବି ଋଣ ଦିଆଯାଏ? ଉତ୍ତର, ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟରେ ଫସଲ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେଲେ କୃଷକମାନଙ୍କୁ ତକାବି ଋଣ ଦିଆଯାଏ। ଓକେ, ଦେନ୍ ଘରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଲା, ସରକାର କାହିଁକି ଟେଷ୍ଟ ରିଲିଫ୍ କାମ ଆରମ୍ଭ କଲେ? ଉତ୍ତର, ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସମୟରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କାମଧନ୍ଦା ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ସରକାର ଟେଷ୍ଟ ରିଲିଫ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଓକେ, ଦେନ୍ 9ରେ ଦେଲା ପ୍ରଶ୍ନ, ହୀରାକୁଦ ନଦୀବନ୍ଧ ଯୋଜନାଟି କେବେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲା? ତ ଉତ୍ତର, ହୀରାକୁଦ ନଦୀବନ୍ଧ ଯୋଜନାଟି 1948 ମସିହାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ 1956 ମସିହାରେ ସମାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ଦେନ୍ ଦେଲା ଚ, ପଶୁମାନଙ୍କୁ ସଂକ୍ରାମକ ରୋଗରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସରକାର କେବେ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କଲେ? ଉତ୍ତର, ପଶୁମାନଙ୍କୁ ସଂକ୍ରାମକ ରୋଗରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ 1949 ମସିହାରେ ସରକାର ଏକ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରିଥିଲେ। ଦେନ୍ 6, କୃଷି ବିକାଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ କେଉଁମାନେ କୃଷି ବିଭାଗକୁ ସହଯୋଗ ଓ ସମର୍ଥନ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି? ଉତ୍ତର, କୃଷିର ବିକାଶ ପାଇଁ କୃଷି ବିଭାଗ ଅଧୀନରେ ଥିବା କୃଷି ଓ ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ, ଉଦ୍ୟାନ କୃଷି ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ, ମୃତ୍ତିକା ସଂରକ୍ଷଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ଏବଂ ଜଳ ବିଭାଜିକା ଉନ୍ନୟନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ କୃଷି ବିଭାଗକୁ ସହଯୋଗ ଓ ସମର୍ଥନ କରୁଛନ୍ତି। ଓକେ, ଦେନ୍ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଲା ଜ, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ଧାନ ଗବେଷଣା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନଟି ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ? ଉତ୍ତର, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ଧାନ ଗବେଷଣା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନଟି ଓଡ଼ିଶାର କଟକଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଓକେ, ଦେନ୍ ଦେଲା ଝ, କୌଶଲ୍ୟାଗଞ୍ଜଠାରେ ନିର୍ମିତ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପ୍ରକଳ୍ପଟି କ'ଣ? ଉତ୍ତର, କୌଶଲ୍ୟାଗଞ୍ଜଠାରେ ମଧୁରଜଳ ମତ୍ସ୍ୟ ଚାଷ କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ଦେନ୍ ଦେଖିବା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 4, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଥିବା 4ଗୋଟି ବିକଳ୍ପ ମଧ୍ୟରୁ ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ବାଛି ତାର କ୍ରମିକ ନମ୍ବର ସହିତ ଲେଖ। କରେ ଦେଲା ପ୍ରଶ୍ନ,
କେବେ ଗୋତି ପ୍ରଥା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଉଚ୍ଛେଦ ହେଲା? ଅପସନ୍ ଦେଲା 1947, 1948, 1955 ଏବଂ 1976। ତ ପିଲାମାନେ ଏଠାରେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ IV 1976। ଓକେ, ଦେନ୍ ଖରେ ଦେଲା ରାଜ୍ୟ ସମବାୟ ବ୍ୟାଙ୍କ କେବେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା? ଅପସନ୍ ଦେଲା 1947, 1948, 1949 ଏବଂ 1956। ତ ଏଠାରେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ II 1948। ଓକେ, ଦେନ୍ ଗରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଲା କେଉଁଠାରେ ଫଳ ଚାଷ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇନଥିଲା? ତ ପିଲାମାନେ ଏଠି ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଆମ ପାଇଁ ଦେଇଛି ଅନୁଗୁଳ, ପଟ୍ଟାଙ୍ଗୀ, ସମ୍ବଲପୁର ଏବଂ ଉଦୟଗିରି। ତ ପିଲାମାନେ ଏଠାରେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ III ସମ୍ବଲପୁର। ଦେନ୍ ଘରେ ଥିଲା ନିମ୍ନଲିଖିତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି କୃଷି ବିଭାଗ ଅଧୀନସ୍ଥ ନୁହେଁ? ଓକେ, ତ ଆମକୁ ଅପସନ୍ ଦେଇଛି ଉଦ୍ୟାନ କୃଷି ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ, ମତ୍ସ୍ୟପାଳନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ, ମୃତ୍ତିକା ସଂରକ୍ଷଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ଏବଂ ଜଳ ବିଭାଜିକା ଉନ୍ନୟନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ। ତ ପିଲାମାନେ ଏଠି ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ II ମତ୍ସ୍ୟପାଳନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ। ଓକେ, ଦେନ୍ ରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଲା ଓଡ଼ିଶାରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଧାନ ଗବେଷଣା କେନ୍ଦ୍ର କେଉଁଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ? ଅପସନ୍ ଦେଲା ସାକ୍ଷୀଗୋପାଳ, ଭୁବନେଶ୍ୱର, କଟକ ଏବଂ ବଲାଙ୍ଗୀର। ତ ଏଠାରେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ III କଟକ। ତ ପିଲାମାନେ ମୁଁ ଆଶା କରିବି ଭିଡ଼ିଓଟି ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେଇଥିବ। ତମେମାନେ ସମସ୍ତେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିକି ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିନେବ। ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ମଧ୍ୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବ। ଧନ୍ୟବାଦ।